مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے الگ الگ ویڈیوز آئی ہوئی ہیں۔ اڈپی میں اس وقت ڈرل چل رہا ہے پولیس کا۔ مراد آباد میں کس طرح سے یوگی کی بلکہ پی ایم مودی کی ریلی میں خالی کرسیاں دیکھنے کو ملی ٹول پلازا پر منڈیا کے، بہت بڑا بھیانک حادثہ پیش آیا۔ اور ادھر اسدالدین اویسی دیوبند میں کس طرح ان کا استقبال ہوا۔ راجستھان کے جے پور ضلع کے چوکسو قصبے میں کس طرح سے دیوی کالج میں مسلم طالبات کو حجاب پہننے پر پابندی کانگریس کی حکومت ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ناظرین گرامی، شاہد اعظمی جو مشہور وکیل ہیں، انصاف کے لیے جو لڑتے ہیں، بے گناہ مسلم اور جو جعلی اور جھوٹے کیسوں میں جو پھنسائے جاتے ہیں ان کے لیے لڑتے ہیں، ان کا جو ہے آج ان کے دفتر میں قتل کر دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں شوٹ آؤٹ کر کے۔ عبداللہ اعظم نے کیا کہا، الطاف کا پھر سے کیوں پوسٹ مارٹم ہوگا، اور ای ڈی نے رانا ایوب کے گھر پر 1,77,00,000 روپے کیوں ضبط کیے، اور بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کی پائلٹ کے بغیر پہلی پرواز کہاں ہوئی اور کس قدر خطرناک ہے ہیلی کاپٹرز، اور 2018 سے 2020 تک قرض اور بے روزگاری کی وجہ سے کتنے ہزاروں لوگ خودکشی کی ہے، ایک رپورٹ خود حکومت نے پیش کی ہے، اور استنبول کے ایئرپورٹ کو کیوں ایئرپورٹ آف دی ایئر قرار دیا گیا ہے۔ ساری چیزیں تفصیلات کے ساتھ وہاں کی تصاویر کے حوالے سے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، نیچے اس کی تفصیلات۔ ناظرین گرامی، آج ممبئی سے بہت ہی افسوسناک خبر آئی، جبکہ یہ سرخیوں میں آنا چاہیے تھا، ڈیبیٹ ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ خبر زیادہ سرخی نہیں بنائی بجز چند سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہولڈر کے، انہوں نے اس کو شیئر کیا۔ ناظرین گرامی، آئیے مراد آباد سٹی، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت الیکشنز چل رہے ہیں یو پی میں، لیکن پوری طرح سے جو ہے وہاں پر بعض بوتوں سے الگ الگ طرح کی شکایتیں آ رہی ہیں۔ کہیں پر ای وی ایم کی خرابی کی خبریں، کہیں بوتھ کیپچرنگ کی خبریں، تو کہیں پر جو ہے الگ الگ طرح کی شکایتیں۔ تو مراد آباد سے یہ شکایت یہ حضرت محمد شیر صاحب کر رہے ہیں، جن کا نام شیر محمد ہے، کہ ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا جو ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے اس کو کمپیوٹر ریڈ نہیں کر رہا ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ جو پچھلے کئی سالوں سے جس ووٹر آئی ڈی کو دکھا کر کے پیش کر کے ووٹ کر رہے تھے، اب اس کو جو ہے وہ کمپیوٹر ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، اور کمپیوٹر ایکسیپٹ نہ کرنے کی وجہ سے پرچی نہیں مل رہی ہے، اور پرچی نہ ملنے کی وجہ سے ان کو بوتھ میں جا کر کے ووٹ کرنے نہیں دیا جا رہا۔ اگر اسی طرح کی شکایتیں آتی رہی تو آپ اندازہ لگائیں جو کئی سالوں سے جس ووٹر آئی ڈی کے حوالے سے انہوں نے جو ہے ووٹ کیا ہے، وہ خود اس چیز کو جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے، کیوں کر کے کیا مخصوص مذہب کے لوگوں سے ہی کارڈ کو اس طرح سے جو ہے اگنور کیا جا رہا ہے، یا اس کو کمپیوٹر ریڈ نہیں کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں سوچنے کی اور سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، کہتے ہوئے انہوں نے جو ہے بہت سارے لوگوں نے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ سن سکتے ہیں اس کو۔ جو آپ کا نام؟ مجھے شیر محمد کہتے ہیں۔ جو پہچان پتر پرانے ہیں، ان پہچان پتروں کو نیٹ پر اگر ہم ڈال رہے ہیں تو وہ نیٹ نہیں پکڑ لیا ان کو، اور اس کی وجہ سے نہ تو اس میں لسٹ میں اس کا پرچی نکل پا رہی ہے، نہ اس کا نام مل رہا ہے۔ اب اگر ہم بغیر پرچی کے پولنگ کے اندر جاتے ہیں، وہاں پولنگ بوتھ کے اندر، تو جو باہر مطلب فورس کھڑی ہے وہ پہلے پرچی مانگتی ہے کہ پرچی دکھائیے آپ کہاں ہے آپ کے پاس۔
अगर हमारे पास पर्ची नहीं है तो वो हम वहीं से वापस कर देंगे कि आप जाइए पर्ची लेके आइए। तो हम वो पर्ची कहाँ से हासिल करें, जबकि एक जमाने से वोट डालते चले आ रहे हैं उसी पहचान पत्र से, और अब के वो पहचान पत्र नेट ले नहीं रहा। नाज़रीन गिरामी, हमेशा इल्ज़ामात लगते हैं बीजेपी के ज़ेरे हुक्मरान या ज़ेरे इक़्तिदार रियासतों में आजकल हिजाब को लेकर के जो हालात बनाए जा रहे हैं, बनाए गए हैं, और क्या कुछ हो रहा है कर्नाटक में जानते हैं। और इसको लेकर के इस वक्त पूरे भारत में हिमायत में भी और मुखालिफत में भी जो है रैलियां हो रही हैं, हिंदुत्व लोग जो है उसके ख़िलाफ़ एहतिजाज कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो सेकुलर माइंडेड हिंदू मुसलमान हैं वो इस सिलसिले में जो है रास्ते पर उतर आए हैं। लेकिन अगर कर्नाटक के अलावा वो रियासत जिस रियासत में कांग्रेस हो और उस रियासत की एक कॉलेज में मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की इजाज़त न दी जाए तो आप क्या कहेंगे? आप जानते हैं राजस्थान की रियासत में किसकी हुकूमत है, किस पार्टी की हुकूमत है। जयपुर ज़िले के चक्सू कस्बे के कस्तूरी देवी कॉलेज में मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं दी गई। ये वही वीडियो है इस वक्त जो वायरल हो रही है, जबकि राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है जिसने नारा दिया था कि मैं एक लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ, और यहाँ पर लड़कियों को बैठने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही है। जब इसको रिकॉर्ड किया जाने लगा तो देखिए कि किस तरह जो है उसको रोकने की भी कोशिश होती है कैमरामैन को। आप इसको आवाज़ से सुने। ये कांग्रेस की हुकूमत है राजस्थान में, यहाँ के एक कॉलेज से ये वीडियो आ रही है। तो देखना चाहिए और सोचना चाहिए कांग्रेस को कि आप कहते कुछ हैं या फिर आपकी हुक्मरानी में ऐसा हो रहा है, या आपको पता नहीं यहाँ जो कुछ हो रहा है। इस सिलसिले में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। ये देखिए वीडियो इसको। बोल रहे हैं हमारी बात सुनो आप। हम लोग बोल पहन के आ रहे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन अंदर हमारी ड्रेस होगी ना, हमारी मना करें, हमारी ड्रेस होगी। आपकी खास से कोड है, आप हमारे आज आपको पहली बार बंद करो, बात नहीं चल रही ना नॉर्मल। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब आपको मैं ले चलूँ उडुपी, कर्नाटक का साहिली इलाका। आप जानते हैं कुंदापुर उडुपी से ही ये हिजाब का पूरा मामला चल निकला था, और उडुपी से खबर आ रही थी कि जिन तालिबात ने एहतिजाज किया और कई दिनों तक लड़ती रही यहाँ के मुतअस्सिब प्रिंसिपल के ख़िलाफ़, इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, वहाँ पर जो है उनके नंबरात लीक कर दिए जाने के बाद हालात बेकाबू होते नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि उडुपी ज़िले में पुलिस अफसरान ने आज मार्च किया, ताकि जो है ड्रिल किया, ताकि क़ानून और लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखें। ये सारी चीज़ें उस लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए इन पुलिस अफसरान और फ़ौजियों के मार्च का ये मंज़र है जो इस वक्त वीडियो की शक्ल में हम तक पहुंचाया गया है। तो इससे आप साफ़ और वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगाएं कि कौन से मामले को कहां तक ले जाया गया है और किस तरह से जो है ABVP के गुंडे हो या हिंदुत्वा के ये जंगजू किस तरह से जो है लगातार माहौल को ख़राब करते हैं कि हालात कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं असुद्दीन ओवैसी की। आज देवबंद में उनका इजलास था, तो किस तरह उनका इस्तकबाल किया गया और कितने बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर जमा हुए। असुद्दीन ओवैसी को वोट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं ये बात की बात है, लेकिन वो जहाँ भी जाते हैं उनके पीछे भीड़ ज़रूर नज़र आती है, जिससे लोगों को कुछ गलतफहमी भी होती है। बैकैप मुख्तलिफ़ इलाक़ों से में उनका जो इस्तकबाल होता है उसकी वीडियो आज बहुत ज़्यादा वायरल हुई देवबंद से और दीगर इलाक़ों से, और इसको अलग अलग अंदाज में बैकग्राउंड में दे करके इसको शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। असदुद्दीन ओवैसी का पुरज़ोर इस्तकबाल तो हो रहा है, उनके इजलासों में लोगों की भीड़ तो देखने को मिल रही है, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा ये जो है वोटिंग के बाद ही मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जहाँ वो 100 वोट जो हलकों में उन्होंने अपने उम्मीदवारों को उतारा है, वहाँ की रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि ये भीड़ जो उनके पीछे जमा हुई है, जो उनके चाहने वालों की, उनके हामियों की, उन्होंने कहाँ तक उनको वोट किया है। बहरकैफ देवबंद में जो पब्लिक मीटिंग थी वहाँ का ये मंजर जो इस वक्त सामने आया है और वहाँ की तस्वीरें हैं जो यहाँ पर सामने आई हैं। वहीं पर नाज़रीन गिरामी एक और वीडियो आज वायरल हुई, एक शख्स ने शेयर की, और वो है नरेंद्र मोदी के जहाँ पर जलसा था या पब्लिक मीटिंग थी वहाँ की खाली कुर्सियों की। ये शेयर करते हुए बताया कि ये देखिए कि इस वक्त जो है जो ये दावा कर रहे हैं मीडिया के लहर चल रही है मोदी की, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक शिरकत के लिए आने की कोशिश की तो वहाँ पर खाली कुर्सियाँ उनका इस्तकबाल कर रही थी। ये कहते हुए उन्होंने जो है इस वीडियो को पेश करने की कोशिश की है। तो नाज़रीन गिरामी
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے کاسگنج ریلی تھی آج پی ایم مودی کی، وہاں کی یہ خالی کرسیوں کا منظر ہے۔ سے صاف اور واضح پتہ چلتا ہے کہ یو پی میں پوری طرح سے بی جے پی اس وقت ختم ہونے جا رہی ہے، اور جہاں زمینی سطح پر اگر دیکھا جائے تو ایسا ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، بنگلورو کے ایک ٹول پلازا کے قریب جو ہے آج بہت ہی بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا۔ اس کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹول پلازا کے قریب جو ہے لوگ جو ہے بہت زیادہ تیزی میں رہتے ہیں۔ ایسے حالات میں دیکھ کر کے گاڑی چلانا پڑتا ہے، روک کر کے جانا پڑتا ہے۔ ایک بہت بھیانک جو ہے اس وقت ویڈیو سامنے آ رہی ہے کہ ایک ٹینکر کو پیچھے سے جو ہے جا ٹکرائی ہے۔ ویڈیو اس میں خاتون بھی موجود تھی، اب اس کی پوری تفصیلات نہیں آئی، لیکن یہ پوری طرح سے جو ہے اس وقت یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بنگلورو کا جو نیشنل ہائی وے ہے، ناگمنگڑا منڈیا کے قریب ڈسٹرکٹ میں جو آتا ہے، وہاں پر یہ معاملہ پیش آیا۔ ٹول پلازا کے قریب ظاہر سی بات ہے کہ ایک دوسری گاڑی سے جو ہے تیزی کے ساتھ جو یہاں پر رک کر کے چلتی ہے، وہاں پر اگر کوئی گاڑی تیزی کے ساتھ چلتی ہے تو وہاں پر اس طرح کے سڑک حادثات پیش آتے ہیں۔ ٹول پلازا میں بالخصوص اپنی گاڑیوں کو سلو رکھنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور ایک دوسری گاڑیوں سے دوری بھی بنا کر کے رکھنا پڑتا ہے، بصورت دیگر اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک بھیانک سڑک حادثہ ہے جو بنگلور کے قریب پیش آیا۔ ناظرین گرامی، اعظم خان بھینس چوری کے الزام میں جیل میں قید ہے، اور کسانوں پر جیپ چڑھانے والا کھلا گھوم رہا ہے، یہ کہتے ہوئے جو ہے اس وقت یو پی کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو اور سماجوادی پارٹی کے سربراہ نے بی جے پی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کا چھوٹا لیڈر چھوٹا جھوٹ بولتا ہے، بڑا لیڈر بڑا جھوٹ بولتا ہے، اور سب سے بڑا لیڈر سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ اکھلیش یادو سماجوادی پارٹی کے قدآور لیڈر اعظم خان جو تاحال جیل میں قید ہیں، ان کے آبائی ضلع رامپور کے ولاسپور سیٹ میں جلسے عام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن جمہوریت اور آئین کو بچانے کا الیکشن ہے۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ پہلے مرحلے کی پولنگ ختم ہو گئی اور مغربی یو پی کے عوام نے بی جے پی کی کھاٹ کھڑی کر دی ہے، بقیہ مراحل میں بی جے پی کا پوری طرح صفایا ہو جائے گا۔ دریں اعظم خان کا ذکر کرتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا کہ ان پر فرضی مقدمے درج کیے گئے اور انہیں جیل میں قید کیا گیا۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ جس وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا ٹینی کے بیٹے نے کسانوں پر جیپ چڑھائی تھی، اسے آج کھلے عام چھوڑ دیا گیا۔ اکھلیش یادو نے یہ تبصرہ آشیش مشرا کی الہ آباد ہائی کورٹ سے درخواست ضمانت پر جو منظور کیا گیا ہے اس پر جو ہے انہوں نے یہ تبصرہ کیا تھا۔ تاہم آشیش کو فی الحال رہائی نہیں مل سکی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان کو رہائی مل جائے گی۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ یہ بھی کہا کہ یہ پہلا چناؤ ہے جب اعظم خان صاحب موجود نہیں۔ سوچے کہ ان پر کس طرح کے مقدمہ درج کیے گئے ہیں۔ ان پر بکری چوری، بھینس چوری کا، کتاب چوری کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ان کے خلاف درج کیے گئے مقدمات فرضی ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جھوٹے مقدمے کی عمر لمبی نہیں ہوتی۔ ناظرین گرامی، وہیں پر عبداللہ اعظم نے بھی کہا کہ الیکشن نہیں، زندہ رہنا بڑا چیلنج بن چکا ہے میرے لیے۔ جی ہاں، اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں سماجوادی پارٹی نے سوار ٹانڈا سے عبداللہ اعظم خان کو ٹکٹ دیا ہے۔ ان کے والد اعظم خان کو رامپور شہر سے امیدوار بنایا گیا ہے۔ 23 ماہ بعد جیل سے باہر آنے کے بعد عبداللہ اعظم یوگی حکومت کو لگاتار نشانہ بنا رہے ہیں۔ جیل سے باہر آنے کے بعد دی کوئنٹ کے شاداب معیز نے عبداللہ اعظم سے خاص بات چیت کی تھی، تو انہوں نے سوار سیٹ پر اپنی تیاری، جیل کے تجربے، والد اعظم خان کی صحت اور ان کی جان کو جو لاحق خطرہ ہے اس کے بارے میں تفصیلات سے بتائے۔ اسی درمیان میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو ہے یہاں پر الیکشن لڑنا تو آسان لگ رہا ہے، لیکن جان بچانا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے، اس لیے کہ ان کے پیچھے دشمن لگاتار پڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، الطاف یہ تو یاد ہوں گے، ان کی تصویر بھی یاد ہوگی۔ کاسگنج پولیس حراست میں موت کے معاملے میں ہائی کورٹ نے الطاف کا دوبارہ پوسٹ مارٹم کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت کے حکم کے بعد پوسٹ مارٹم ایمز کے ڈاکٹروں کی نگرانی میں کیا جائے گا۔ الطاف کی موت پولیس حراست میں ہوئی تھی۔ اس کی موت کے بعد اہل خانہ نے پولیس پر سوال اٹھایا تھا۔ درخواست گزار کی وکیل نے مانگ کی تھی کہ الطاف کے اہل خانہ اس کی موت کے فوراً بعد کیے گئے پوسٹ مارٹم سے مطمئن نہیں ہے، اس لیے ان کا مطالبہ ہے کہ مقتول کی لاش کو قبر سے نکال کر دوبارہ پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ ساتھ ہی ان کا مطالبہ تھا کہ پوسٹ مارٹم دہلی سے باہر کیا جائے۔
नाज़रीन बता दें कि कासगंज में लड़की के लापता होने के बाद पुलिस ने अल्ताफ नामी इस नौजवान को हिरासत में लिया था। नौजवान पर इल्ज़ाम था कि उसने लड़की को भगाने का काम किया, लेकिन हिरासत में लेने के बाद नौजवान की मौत हो गई थी। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया था कि पूछगछ के दौरान नौजवान को पुलिस ने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तमाम पुलिस का मानना था कि अल्ताफ ने बाथरूम में 2 फीट ऊंचे ट्यूटी से लटक कर अपनी जान ले ली, जिसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था कि आखिर 2 फीट पर मौजूद ट्यूटी से किस तरह जो है फांसी ली जा सकती है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ईडी ने राना अय्यूब के 1 करोड़ 77 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। यहाँ राना अय्यूब जो मशहूर मुसन्निफ़ा है और सहाफ़िया है, तफ्तीशी एजेंसी ईडी ने सीनियर सहाफ़ी राना अय्यूब के 1.73 करोड़ रुपए जब्त कर लिए। राना अय्यूब पर मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरों की मदद के नाम पर जमा की गई रकम के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया है। ईडी की जानिब से हुक्म जारी किया गया है कि राना अय्यूब और उनके परिवार के एफडी और बैंक अकाउंट्स में जमा रकम को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अटैच कर लिया जाएगा। यहाँ एक काबिल ज़िक्र बात है कि राना अय्यूब मोदी सरकार के बाज़ फैसलों के ख़िलाफ़ काफ़ी आवाज़ उठाती हैं और उन्होंने वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में उस वक्त आई थी जब गुजरात पर उन्होंने किताब लिख कर के पूरी दुनिया के सामने गुजरात फसादात के हक़ाइक़ को और मोदी का चेहरा बेनकाब किया था। राना अय्यूब के खिलाफ एक कार्रवाई गाज़ियाबाद पुलिस की जानिब से दर्ज एफआईआर की बुनियाद पर की गई। ये एफआईआर गुज़श्ता साल सितंबर में हिंदू IT सेल नामी NGO के फाउंडर्स विकास संकटयान ने दर्ज कराई थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आप तो जानते हैं कि इस वक्त जो है किस तरह से जो सच बोलते हैं, जो हक़ बोलते हैं, उनके ख़िलाफ़ अपने मन घड़त केस दर्ज करवा करके उनके ख़िलाफ़ जो है लगातार प्रोपेगेंडा करके उनको गिरफ़्तार करने, फिर उनको जो है पूरी तरह से परेशान करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन आखिर में चलते चलते मैं आपके सामने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के बारे में तफसीलात फराहम करना चाहूँगा। अमरीकी साख्ता ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के मुकम्मल खुद मुख्तार वर्जन ने पहली बार बगैर पायलट कंट्रोल की परवाज़ की, इसीलिए ये सुर्खियों में आ गए। हेलीकॉप्टर ने अमरीकी रियासत केंटकी के फोर्ट कैम्पबेल के ऊपर आसमान में 30 मिनट तक बगैर किसी मुसाफिर की परवाज़ की। असलहा साज कंपनी लॉकहेड मार्टिन सरकोर्स्की और डिफेंस आर्म्ड रिसर्च प्रोडक्ट्स एजेंसी DARPA के दरमियान शराकतदारी से बनाए गए इस हेलीकॉप्टर ने 5 फरवरी को आजमाइशी परवाज़ भरी, जबकि दूसरी परवाज़ 7 फरवरी को की गई। ये मंसूबा ALIAS प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका मकसद मौजूदा फ़ौजी तैयारों और हेलीकॉप्टर्स में रिमूवेबल किट्स की तनसीब के ज़रिए आला सतह के ऑटोमेशन को फ़रोग़ देना है। एक खुद मुख्तार ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू मिशंस पर किसी पायलट को किसी ख़तरे में डाले बगैर या किसी ख़तरनाक जंगी इलाके में रसद पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लैक हॉक ने सरकोर्स्की मैट्रिक्स खुद मुख्तार टेक्नोलॉजी की तनसीब के बाद उड़ान भरी थी ताकि उसे बगैर पायलट के परवाज़ करने के काबिल किया जा सके। परवाज़ के दौरान ALIAS को रनवे पर मुकम्मल लैंडिंग करने से पहले ख़याली रुकावटों पर काबू पाना पड़ा। DARPA के टेक्निकल टेक्नोलॉजी ऑफिस के प्रोग्राम मैनेजर स्टोट एंग ने कहा, काम के कम बोझ के साथ पायलट मैकेनिक्स के बजाय मिशन मैनेजमेंट पर तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं। खुद मुख्तार सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का अनोखा इम्तिज़ाज परवाज़ को बेहतर और महफूज बनाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, आजकल हेलीकॉप्टर्स को हो या ड्रोन को, वो बग़ैर पायलट के जो है इस वक्त बनाने की दौड़ में पूरी दुनिया शामिल हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि तुर्की ने बग़ैर पायलट के ड्रोन्स को जिस अंदाज़ में डिज़ाइन किया वो सारी दुनिया में छाई हुई हैं। अब ब्लैक हॉक जो पहले ही बहुत ही ख़तरनाक जंगी हेलीकॉप्टर माने जाते हैं, अब वो पायलट के बग़ैर जब पहली परवाज़ में कामयाबी हुई तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है अब जो आगे की जो सिमत बनाई जा रही है जंगों की, वो ये है कि सिर्फ मिशनरी एतबार से जंग लड़ी जाएगी, जानों का नुकसान शायद कम ही हो पाएगा। अब जब इस तरह के बड़े बड़े ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जैसे जो बहुत ही ख़तरनाक माने जाते हैं जंगी पैमाने पर, तो वो अगर इस सिलसिले में बग़ैर पायलट के उड़ने पर कामयाब होते हैं और अपने दुश्मन की जगह पर बग़ैर हेलीकॉप्टर के पहुंच जाते हैं, अगर कोई इसको निशाना भी बनाता है तो इसमें जानी नुकसान नहीं होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आइंदा नस्ल किस किस्म की जंगी हथियार देखने के लिए तैयार बैठी है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों
سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،